हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ની ऊंची ऊर्जा अवस्थामांथी નીચી ऊर्जा अवस्था में संक्रांति करे त्यारे उत्सर्जता विकिरणनी आवृत्ति अने तरंग संख्याना सूत्र मेळवो। बोर मॉडलनी 3 पूर्वधारणा छे, तेमांथी त्रीजी पूर्वधारणा में ज्यारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा अवस्थामांथी नीची ऊर्जा अवस्था NF में संक्रांति करे एटले के ऊंची ऊर्जा स्तर मांथी नीची ऊर्जा स्तर में संक्रांति करे त्यारे तेना ऊर्जाना तफावत जेटला फोटोन नु उत्सर्जित थाय छे। अहीं नंबर्स ऑफ जे कक्षा छे Ni ए NF करता मोटी होय छे। Ni अवस्था में इलेक्ट्रॉन नी ऊर्जा बराबर -m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर ni स्क्वायर समीकरण नंबर 1। ए ज रीते NF बराबर -m⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर nk स्क्वायर। हवे आ बेनो तफावत लईए तो बने जो तफावत ले तो ENI ENF तो -m⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर કેટલું મળે છે -m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर काउंस में 1 अपॉन NF माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। अगर आपरे एने तफावत ने ई वडे दर्शावीए h न्यू लखीए અને h वडे डिवाइड करी नाखीए तो न्यू इज इक्वल्स टू m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब into 1 upon NF square minus 1 upon ni square थशे। हवे c is equals to lambda नी उपरथी nu is equals to c by lambda रखीए तो आपने मळे छे c upon lambda। so c by lambda is equals to m⁴ upon 8 epsilon 0 square h square into c અને કાઉન્સમાં 1 upon NF square minus 1 upon ni square। હવે c વડે ડિવાइड કરી દઈએ તો અહીંયા c ની આવશે હાલ। હવે c આના છેદમાં જાય છે તો 1 upon lambda is equals to m⁴ upon 8 epsilon 0 square h cube c into 1 upon NF square minus 1 upon ni square। હવે રીડબર્ડ અચળાંક r is equals to m⁴ upon 8 epsilon 0 square h cube c થાય तेन जगह r लखी सकीए आपणे तो सीधी रीते आपणे एनी अंदर r उमेरी सकीए तो आपणुं सूत्र बने 1 upon lambda is equals to r into 1 upon NF square minus 1 upon ni square। f NF नीची ऊर्जा अवस्थाओं ni ऊंची ऊर्जा स्थळों आम રીડબર્ગ અચળાંકના સૈદ્ધાંતિક અને પ્રાયોગિક મૂલ્યોની ક્ષમતાને બોર મોડેલનું સમર્થન પૂરું પાડ્યું। तो आपणी खूब अगत्यनी थियरी छे, नोंध करी लेवी। हवे परमाणु में ऊर्जा स्तरों वच्चेनी संक्रांतिथी रेखीय वर्णपट आकृति दोरीने समजावो। विविध परमाणु अवस्थाओं वच्चेनी संक्रांतिथी उत्सर्जता प्रकाश तरंग लंबाईनुं રીડબર્ગનું सूत्र जे छे ते आ छे 1 upon lambda is equals to r into 1 upon NF square minus 1 upon ni square। जो NF is equals to 1 लईए अने ni equal to 2 3 4 बामर श्रेणी मुजब लाइमन श्रेणी मुजब मूकीए तो अल्फा बीटा गेमा डेल्टा रेखाओनी तरंग संख्या मळे। ए ज रीते NF बराबर 2 અને ni equal to 3 4 5 मूकीए तो बामर श्रेणीना अनुक्रमे अल्फा बीटा અને गेमा रेखाओनी तरंग लंबाई मळे। ए ज रीते NF equal to 3 અને ni equal to 4 5 6 लईए तो पास्चन माटे अल्फा बीटा गेमा डेल्टा में जई सके। ए ज रीते NF equal to 4 and ni equal to 5 6 7 लईए तो ब्रेकेट श्रेणी आम बधानी अल्फा बीटा गेमा श्रेणी माटे लाइमन बामर पास्चन ब्रेकेट फंड नी जुदी जुदी संक्रांति थी मळती वर्णपट रेखाओ मळे छे जेने आपणे आकृति आ मुजब दर्शावी शकीए छीए। आ श्रेणीओना संक्रांतिना मूल्यना वर्णपटना विभागमां
એટલે કે લાયમન શ્રેણી પારજાંબલીમાં, બામર શ્રેણી દ્રશ્ય પ્રકાશમાં, પાશ્ચન પારક્તમાં અને બ્રેકેટ બી પારક્તમાં અને ફંડ બી પારક્તમાં જોવા મળશે. ઉત્સર્જિત રેખાઓ અને શોષણ રેખાઓ સમજાવો. જ્યારે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉચ્ચ ઉર્જા અવસ્થામાંથી નિમ્ન ઉર્જા અવસ્થામાં સંક્રાંતિ કરે, એટલે ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં સંક્રાંતિ કરે, તો ત્યારે બંને અવસ્થામાં તેમની વચ્ચેના તફાવતને અનુરૂપ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, જે રંગીન પ્રકાશિત રેખા ઉત્પન્ન કરે છે. રંગીન રેખાઓની તરંગ લંબાઈ કે આવૃત્તિ અનુસાર ક્રમશઃ ગોઠવતા વર્ણપટ મળે છે. આ રીતે મળતા વર્ણપટ રેખાઓને ઉત્સર્જક રેખાઓ કહે છે અથવા ઉત્સર્જન વર્ણપટ બી કહેવાય છે. જ્યારે જો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનને નિમ્ન ઉર્જામાંથી ઉચ્ચ ઉર્જામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે બંને અવસ્થાઓના તફાવતથી જેટલી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનનું શોષણ થાય તો તેવું શોષણ કહેવાય છે અને તેને શોષણ વર્ણપટ બી કહે છે. જો સતત મૂલ્ય ધરાવતા આવૃત્તિઓના ફોટોનને ઓછી ઘનતાવાળા વાયુમાંથી પસાર કરી સ્પેક્ટ્રોમીટર વડે જોવામાં આવે તો એક સળંગ વર્ણપટ અપ્રકાશિત એવી શોષણ રેખા મળે છે. અપ્રકાશિત રેખાઓ વાયુના પરમાણુ વડે શોષાયેલી આવૃત્તિઓનું સૂચન કરે છે. હવે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન તરંગ તરીકે વર્તે તે માટે કોણીય વેગમાનનું ક્વોન્ટાઇઝેશન સમજાવો. પરમાણુ મોડેલ રજૂ કરવા બોરે તેની બીજી પૂર્વધારણામાં કહ્યું કે ન્યુક્લિયસની આસપાસ કક્ષીય ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાનનું ક્વોન્ટમાઇઝેશન થાય છે. 1923માં લુઈ ડી બ્રોગલીએ આ માટે ઉકેલ જણાવ્યો હતો. ડી બ્રોગલીના અધિતર્ક મુજબ ઇલેક્ટ્રોન જેવા દ્રવ્ય કણોને પણ તરંગ પ્રકૃતિ હોય છે, જેની પ્રાયોગિક ચકાસણી ડેવિસન અને ગર્મરે કરી. બોરે સૂચવ્યું કે વર્તુળાકાર કક્ષામાંના ઇલેક્ટ્રોનને દ્રવ્ય તરંગ તરીકે જોવું જોઈએ. દોરી પર પ્રસરતા તરંગોની જેમ દ્રવ્ય તરંગો પણ અનુનાદ અનુભવી સ્થિત તરંગો ઉપજાવે છે. જ્યારે દોરીને ખેંચી છોડી દેવામાં આવે ત્યારે દોરીમાં મોટી સંખ્યામાં તરંગો ઉત્પન્ન થાય. જે તરંગો મોટા માટે છેડાઓ પર નિષ્પન્ન બિંદુ હોય અને સ્થિત તરંગો રચતા હોય તો જ તરંગો દોરી પર ટકી શકે. એટલે કે દોરીમાં સ્થિત તરંગો થાય ત્યારે રચાય કે જ્યારે તરંગો દોરી પર જતા અને પાછા આવતા કાપેલું અંતર એક તરંગ લંબાઈ, બે તરંગ લંબાઈ અથવા તરંગ લંબાઈના કોઈ પણ પૂર્ણાંક ગણું થાય. આ સિવાયની તરંગ લંબાઈઓ ધરાવતા તરંગો મૂળ તરંગ અને પરાવર્તિત તરંગો સાથે વ્યતિકરણ અનુભવે છે. તેમના કંપવિસ્તાર ઝડપથી ઘટીને સરેરાશ તીવ્રતા શૂન્ય થાય છે. આ સંજોગોમાં ઇલેક્ટ્રોન આવી કક્ષામાં રહી શકે નહીં. આરએનની ત્રિજ્યાની એનની વર્તુળાકાર કક્ષામાં એક ભ્રમણ માટે ઇલેક્ટ્રોને કાપેલું અંતર કક્ષાના પરિઘ જેટલું હોય છે. આમ કક્ષાનો જો પરિઘ n તરંગ લંબાઈ હોય તો 2πrn બરાબર n લેમ્ડા થશે. તો એ માટે આપણે કંઈક આવું કહી શકીએ કે આકૃતિમાં 4 તરંગ લંબાઈ માટે વર્તુળાકાર કક્ષા પરનું સ્થિત તરંગ દર્શાવેલું છે. તો n = 4 માટે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ λ h/p પરથી h/mv થશે. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવીએ તો 2πrn n h/mvn થાય. mvr nh/2π સાબિત થાય છે કે બોરના પૂર્વધારણા બીજી છે. ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન h/2π ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ હોય છે. આમ ડી બ્રોગલી કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનના કોણીય વેગમાનના ક્વોન્ટિમીકરણની સમજૂતી આપી. ક્વોન્ટમીકૃત ઇલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ ઉર્જા અવસ્થાઓ ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપના કારણે છે અને માત્ર અનુદાનિત સ્થિત તરંગો ટકી શકે છે. હવે પ્રકરણના અંત ભાગમાં આપણે થિયરી છેલ્લી જોઈએ છીએ કે બોર મોડેલના મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે. તો બોર પરમાણુ મોડેલ હાઇડ્રોજન જેવા પરમાણુને જ લાગુ પાડે છે. એટલે કે આ મોડેલ 2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હિલિયમ જેવા પરમાણુને પણ લાગુ પાડી શકાતું નથી. માત્ર હાઇડ્રોજનને જ લાગુ પાડી શકાય. આ એની એક લિમિટેશન છે. ઉપરાંત હાઇડ્રોજન વર્ણપટ રેખાઓ એક કરતા વધારે રેખાઓની બનેલી હોવાનું જણાય છે. આ માટે હકીકત બોર મોડેલથી સમજાવી શકાતી નથી. બોર મોડેલની રચનામાં ધન વિદ્યુત ભારિત ન્યુક્લિયસ અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું વિદ્યુત બળ સંકળાયેલું છે. તે બહુ ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુમાં દેખાતા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેના વિદ્યુત બળોનો
સમાવેશ કરતું નથી. એટલે કે પહેલી જે એની લિમિટેશન છે કે ખાલી હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે જ લાગુ પાડી શકાય છે. નંબર 2, બોર મોડેલ હાઇડ્રોજન પરમાણુ વડે ઉત્સર્જિત પ્રકાશની આવૃત્તિનું સાચી રીતે પૂર્વાનુમાન કરે છે. તેમ છતાં આ મોડેલ વર્ણપટમાં આવૃત્તિઓની સાપેક્ષ તીવ્રતાઓ સમજાવી શકતું નથી. ત્રીજું, આ બોરનું મોડેલ તીવ્રતાના ફેરફાર સમજાવવા માટે અશક્ત છે. એટલે કે તીવ્રતા વિશેની ચર્ચા સમજાવવા માટે શક્તિમાન નથી. આ મોડેલની વર્ણપટ રેખાઓની તીવ્રતા પણ સમજાવી શકતું નથી. રેખાઓની કેટલી તીવ્રતા છે તે બર માપી શકાતું નથી. ચોથું, આ મોડેલ જટિલ પરમાણુઓને લાગુ પાડી શકાતું નથી. આ માટે ક્વોન્ટમ યંત્રશાસ્ત્ર પર આધારિત મૂળભૂત રીતે અલગ પાડતા નવા વાદનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. એટલે કે બોર મોડેલની ગણતરીમાં પ્રચલિત મિકેનિક્સ જ વપરાય છે. પ્રચલિત મિકેનિક્સ અને ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંતોનું જોડાણ એક કજોડા દંપતી જેવું છે. એટલે કે બનતું ના હોય તેવા બે પતિ પત્ની જેવું છે. ઇલેક્ટ્રોનનું કક્ષા વર્તુળાકાર પણ હોવી જરૂરી નથી. તે લંબગોળ પણ હોઈ શકે છે. આ બધી એની લિમિટેશન્સ છે બોરના મોડેલની, તે આપણને જોવા મળી. ઉદાહરણ 6, રીડબર્ગ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી હાઇડ્રોજન વર્ણપટની લાયમન શ્રેણીની પ્રથમ 4 વર્ણપટ રેખાઓની તરંગ લંબાઈઓની ગણતરી કરો. આપણું પહેલે તો રીડબર્ગ કોન્સ્ટન્ટનું જે આપણું સૂત્ર છે તે જોઈએ છે. hc/λ = me⁴/8ε02 h² × 1/nf² - 1/ni² છે. અગર લાયમન શ્રેણી માટે લઈએ તો nf = 1 થશે અને આપણને ખબર જ છે કે me⁴/8ε02 એટલે કે રીડબર્ગ કોન્સ્ટન્ટની કિંમત લગભગ 21.76 × 10⁻⁻19 જૂલ છે. તો આ કિંમતો જો આપણે સૂત્રમાં મૂકીએ તો hc/λ IF = 21.76 × 10⁻⁻19 કૌંસમાં લસા લઈ લઈએ તો ni² - 1/ni² થશે. તો આપણી જે કિંમત છે આટલી બને છે. હવે લેમ્ડાને જો આપણે સૂત્ર કરતા કરીએ તો λ = hc ના છેદમાં બધું આવી જશે 21.76 × 10⁻⁻19 છેદનો છેદાંશ એટલે ni² અંશમાં જશે છેદમાં ni² - 1 આવી જશે. હવે બધાની કિંમતો મૂકીએ તો λ IF = h ની કિંમત 6.625 × 10⁻34, c ની કિંમત 3 × 10⁸, બાકીનું જેમનું તેમ ni² - 1. આગળ છેદમાં 21.76 × 10⁻⁻19. તો λ = ni² × 913.4 × 10⁻10 ના છેદમાં ni² - 1. હવે ni = 2 લઈએ તો લાયમન શ્રેણીના આલ્ફા રેખાની તરંગ લંબાઈ મળે. તો ni = 2 મૂકીએ તો λ IF = 2² ગુણ્યા બાકીનું બધું 913.4 × 10⁻10 ના છેદમાં 2 નો વર્ગ ઓછા 1 એટલે 4, 4 ઓછા 1 એટલે 3. તો આ પરથી λ મળશે. તો
lambda is equals to 4 into 913.4 into 10 raised to minus 10 by 3. तो 1217.8 into 10 raised to minus 10 એટલે એંગસ્ટ્રોમ બની ગયું 1217 એંગસ્ટ્રોમ નિયરલી ઇક્વલ ટુ 1218. આ આપણને લાયમન શ્રેણી માટે આલ્ફા રેખા તરંગ લંબાઈ મળે છે. હવે એ જ રીતે હવે આપણે અનુક્રમે ni ઇક્વલ ટુ 3 મૂકીએ તો ni ઇક્વલ ટુ 3 લઈએ તો આપણને ગણતરી કરતા લેમ્બડા બીટા મળશે. તે આપણને કેટલું મળશે તો ગણતરી કરીએ તો ni ની જગ્યાએ જો આપણે 3 મૂકશું તો 4 ની જગ્યાએ અહીંયા આપણને 9 મળશે અને છેદમાં જે છે 9 માઇનસ 1 એટલે 8 થઈ જશે. ભાગાકાર કરીએ તો લેમ્બડા બીટા આપણને લગભગ 1028 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું મળશે. એ જ રીતે ni ઇક્વલ ટુ 4 મૂકીએ તો ni ઇક્વલ ટુ 4 લઈએ તો લેમ્બડા ગેમા મળશે. તો લેમ્બડા ગેમા એટલે કે તે આપણને લગભગ 974.3 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું મળશે. તો એ જ રીતે ni ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મૂકીએ તો લેમ્બડા ડેલ્ટા બરાબર આપણને 5 નો સ્ક્વેર કરી શકું, બાકીનું છેદમાં 25 ના છેદમાં ઓછા 1 એટલે 24 જેવું થશે. 24 છેદમાં આવશે 951.4 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું મળશે. આમ આ રીતે બધા લાયમન શ્રેણી માટે આપણને મળે છે તરંગ લંબાઈ. તો બધું નોંધી લઈએ. ni ઇક્વલ ટુ 2 માટે ni ઇક્વલ ટુ 3 માટે ni ઇક્વલ ટુ 4 માટે અને ni ઇક્વલ ટુ 5 માટે નોંધ કરી લો.